Hello students, welcome to the lecture series on business regulations or business laws or mercantile laws, whatever it may be. This is the second video on Contract Act of 1872. In my first video, I had explained about the meaning and definition of a contract. In this video, we are going to study the essential elements of a valid contract. Before going into the each and every essential element of a valid contract, I just have to make an important announcement here for the students, those who are studying business laws, business regulations subject. You know, this is a peculiar subject where when you are attempting to write answers in the examinations for this kind of questions, your answers should be completely with full of examples and case references. For each and every point, you should develop a habit of writing an example, imaginary example. And wherever possible, you can remember certain case studies or case references. Whenever I am explaining the concepts here and there, I will be giving you certain case names. You can reference them, you can mention them in your answer so that your answer will become a complete one. With that note, let us proceed to study the essential elements of a valid contract. What do you mean by essential elements? The meaning of the word essential means most important, very much necessary. Without them, it is not possible to survive. For that matter, when the lockdown has been imposed, when curfew has been imposed in various states during COVID-19, the government has given permission for the essential items like vegetables, milk, medicines, hospitals. These are all essential things because without them, the people cannot survive. In the same manner here, essential elements of a valid contract. That means for a contract to be called as a valid or a perfect or an error-free contract, valid contract, legal contract, that contract should be filled with certain very basic essential elements. You can call it as features or characteristics or whatever it is. Without these essential elements, you cannot call them as a contract. So, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872 ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 they have mentioned certain elements which we are supposed to take it as essential elements. Adralli, let us see one by one. The first and foremost essential element of a valid contract is a contract should consist of an offer and acceptance. Without an offer, without a valid offer and without a valid acceptance of that offer, there cannot be a contract. That means, to start from the scratch, for the formation of a contract, there should be two people. Among them, one person should make a valid offer or a proposal. What is this offer or a proposal? When one person signifies the willingness to do or not to do a thing. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪೋಸರ್ ಅಥವಾ ಆಫರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನೊಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಕಾರ್, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಗೂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಫರ್. ಬರೀ ಆಫರ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಹಿಸ್ ಅಸೆಂಟ್. ಅಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ acceptance here. So then only a contract will come into existence. The basic thing about this first point is, for every contract to come into existence, there should be two people. One person is the offerer. The offerer will express his willingness to do or not to do a thing to the acceptor. The acceptor will make a willful acceptance to the given offer. When the offer and acceptance meet together, there arises a contract. Without offer and acceptance, if there is a mere offer, ಬರೀ ಆಫರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ acceptance ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫರೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಫರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ there should be two people, one offerer and one acceptor. The offerer should make an offer and the acceptor should give his acceptance to that offer. The combined process of offer plus acceptance will only give rise to a contract. So offer and acceptance. Moving to the second essential element needed for a valid contract is intention to create legal relationship. See, we should understand one very most important thing here. Whenever a contract comes into existence between two parties, there arises legal obligations between those two people. ಯಾವಾಗ ಒಂದಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A is selling his bicycle to B. A is offering to sell his bicycle to B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. And B is also interested to buy that cycle. He gives his acceptance, yes, I want to buy your bicycle ಅಂತ. So when there is an offer and an acceptance, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. Obligations. What is the obligation of A here? A's obligation is to deliver the bicycle to B. Because ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, so he should physically deliver that bicycle to B. And B will also have a legal obligation here. B ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ತಗೊಂಡಂತಹ ಬೈಸಿಕಲ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎ ಕೈಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್, ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಲೀಗಲ್ ಸೆಟಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಅವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓ ಶೂರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಸೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ both the parties, those who are intending to enter into a legal relationship, entering into a contract, should compulsorily keep in mind that they are having a valid intention to create legal relationship. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, Balfour versus Balfour, which happened in the year 1919.
It's a case between husband and wife, Mr. Balfour and Mrs. Balfour. Mr. Balfour and his wife went to England for vacation. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ, ಒಂದು ವೆಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ಫೋರು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 30 ಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ 30 ಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ 30 ಪೌಂಡ್ಸ್. ವೈಫಿಗೆ 30 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಡಿ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ arrangements between husbands and wives are not generally contracts. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ will not have enforceability in the eyes of law. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ those people are not having a valid intention to create legal relationships. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಎಸ್ ನಾವು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1919 ವೇರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ it does not gives rise to any legal relationship. Now, so we studied the first two essentials of a valid contract. Now let us proceed to the third one.